رمضان هذا شهر الغفران اغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم و مکرم حاضرین درس، آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس درس میں استقبال ہے۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے احادیث الاخلاق کے تعلق سے بڑا اہم عنوان ہے۔ جی ہاں، عنوان کا تعلق ان افراد سے ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے درمیان عموماً اکثر و بیشتر اوقات اپنی زندگی کا گزارتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہمارے گھر میں خدمت کرنے والے خادم، نوکر چاکر، اور وہ عمال اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ یا ہمارے ماتحت کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں نوکری کرتے ہیں۔ جی ہاں، حقوق العمال یعنی وہ لوگ جو عامل ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان کا تعلق ہمارے گھر سے ہو یا کہہ لیجئے کہ ہمارے کاروبار میں وہ ہمارے یہاں جاب کرنے والے ہو یا ہم ان کے ساتھ مل کر کے کہیں نوکری کرتے ہوں۔ جی ہاں، یاد رکھیں آپ اس بات کو کہ دین اسلام جو ہے یہ احسان، رحمت، احترام اور اعلیٰ اخلاق کا دین ہے، اور ہمیشہ دین اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ برے اخلاق، اخلاق کی خرابی، اخلاق کے بگاڑ اور ان معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جو اس کے اخلاق کو خرابی یا شر تک پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیشہ شریعت اسلامیہ نے انسان کے نفس کو ادب، تہذیب اور اخلاق سکھایا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ بھی خیر و بھلائی اور احسان اور نرمی کا معاملہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپس میں اخوت و بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے، اور حقوق کے خیال کرنے کے بعد کما حقہ جیسا شریعت نے حکم دیا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے جتنے بھی حقوق ہمیں بتلائے اور سکھائے ہیں ان میں ایک اہم حق جو ہے عمال کا حق ہے۔ عمال یعنی ہمارے وہ افراد جو ہمارے گھروں میں ہمارے ماتحت یا ہمارے آفیسز یا ہمارے بزنس میں ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہہ لیجئے کہ خصوصی طور پر عمال کے ساتھ نرمی، احسان، خیر اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کا ایک بڑا عظیم اصولوں میں سے اصل ہے، بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، رولز میں سے ایک اہم اور مضبوط رول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، زمین پر جو لوگ موجود ہیں، جو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو تمہارے اوپر وہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا جو آسمانوں میں ہے۔ جی ہاں، تو اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک عام جنرل رول یہ بتایا کہ ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، ان سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا یرحم لا یرحم، کہ من لا یرحم یعنی من لا یرحم عباد اللہ لا ینال رحمت اللہ، کہ جو اللہ کے بندوں اور بندیوں پر رحم نہ کرے تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو نہیں پا سکتا۔ جی ہاں، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو نہیں پا سکتا، اور جو اللہ کے بندے اور بندیوں پر رحم کرے، ان کے ساتھ رحم، کرم اور احسان کا معاملہ کرے،
تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو پا کر کے کامیابی حاصل کر لے گا یا کامیابی حاصل کر لے گی۔ لہذا یاد رکھیں، ان مقامات پر ایک اہم بات یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور بالخصوص ان عمال کے ساتھ جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کا ظلم یہ آخرت کے اندھیرے اور تاریکیوں میں سے ہے، اور ہمارے اوپر جو بالخصوص مالدار لوگ ہیں اور اللہ نے جنہیں کاروبار، تجارت اور جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ان کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ مظلوم کی بددعا سے بچیں، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے۔ یہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یحشر الناس یوم القیامت او قال العباد عراتا غرلا بہما، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جو ہے تمام بندے اور بندیاں اللہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے، عراتن کہا کہ ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک آواز انہیں سنائی دے گی میدان محشر میں، بالکل قریب کی آواز ہوگی، اور وہ آواز اللہ کی ہوگی۔ اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں ہی حاکم ہوں۔ ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، کہا کہ کسی بھی جہنمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے اس وقت تک جب تک کہ اہل جنت میں سے کسی کے اوپر اس کا حق موجود ہوگا، یہاں تک کہ دونوں کے حق کی ادائیگی کر دی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ غور کیجئے، کہا کہ ایک آدمی یا ایک عورت جہنم میں جانے والی ہے، پہلے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ کہا کہ ایک عورت یا ایک مرد جو ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور ان کا حق کس پہ ہے؟ ایک جنت جانے والے شخص پر، اہل جنت میں سے ایک شخص پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنتی کو لایا جائے گا اور اس جہنمی کو لایا جائے گا، جتنا حق اس جہنمی کا جنتی پر ہوگا اتنا حق اللہ رب العالمین دلائے گا۔ اس کے بعد اسے جہنم جانا ہے تو جائے گا، اور اس کی تقدیر میں جنت جانا ہوگا تو جائے گا۔ اور کہا وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَا لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ عِندَهُ حَقٌّ حَتَّىٰ أَقُصَّهُ مِنْهُ، کہا کہ اللہ اکبر، کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ اہل جہنم میں سے کسی شخص پر اس کا حق ہوگا تو لا کر کے اہل جہنم کو اہل جنت کے حق کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی اللطمۃ، کہا کہ یہاں تک کہ اگر کسی کو بلا وجہ ایک جھاپڑ، ایک تھپڑ یا ایک چانٹا بھی مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو قیامت کے دن آمنا سامنا کرے گا، ان دونوں کا آمنا سامنا کروائے گا، اور اس تھپڑ کا بھی بدلہ اللہ رب العالمین وہاں پر دلوائے گا۔ یا سلام، اللہ اکبر، یا سلام۔ آپ غور کیجئے یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ آج ہم سفر کرتے، راہ چلتے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو بالخصوص میں آپ کو شہر حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں، ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے۔ میں بھی گاڑی میں تھا، پیچھے ٹریفک لگی ہوئی تھی ہمارے یہاں نانا نگر چورستے پر، تو ایک غریب بزرگ بوڑھا آدمی، آٹو ڈرائیور، وہ بیچارہ اپنا آٹو لے کر کے جا رہا۔ اچھا، غلطی کار والے کی ہے۔ کس طرح سے غلطی ہے کہ جہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ لیفٹ جو ہے کھلا ہوتا ہے، لیفٹ فری ہوتا ہے، صاحب نے لے جا کر کے لیفٹ پر اپنی مہنگی گاڑی لگا دی زبردستی۔ اس کے بعد یہ بوڑھا جب اپنی گاڑی لے کر کے گیا، ہارن بجایا، صاحب کو تکلیف ہوئی،
थोड़ा आगे बढ़ा, गालिबन उनकी गाड़ी से थोड़ा सा टच हुआ होगा इनका ऑटो, वो बाहर आया, नंगी नंगी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां, और उस बुजुर्ग को कॉलर से पकड़ के ऑटो से निकाला, और नौजवान है बिल्कुल और मुसलमान है, दाढ़ी पकड़ करके इस बुजुर्ग को लगा उसने मारना शुरू कर दिया। या अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपने जुल्म और ज्यादती करते हुए अगर किसी को एक थप्पड़ भी मारा होगा तो अल्लाह ताला आपको उसके सामने लाएगा और ला करके उस एक थप्पड़ का बदला दिलाएगा। आज हमारे घर में काम करने वाली खादिमाएं हैं, काम करने वाले उम्माल हैं, भद्दी भद्दी गालियां देना, उनको आयब लगाना, बसा औकात साहब जोश में और जुनून में आ जाए तो उनको जानवरों की तरह पीटना भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुल्म जो है ना, कयामत के दिन की तारीकी और अंधेरा होगा। अल्लाह, सोचिए, आप हैरान रह जाएंगे ये सोच करके, आपने इसे बंद कमरे में पीटा है। मान लीजिए आपने अपने घर के अंदर बंद कमरे में इसे पीटा है। सोचिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले सारे इंसान होंगे और उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन बुला के कहेगा ये आमिल है, ये खादिम है, ये खादिमा है और ये इसका मालिक और इसका जिम्मेदार है, इससे बदला दिलवाया जाए। अब ये आपको मैदान महशर में तमाम मखलूकात के सामने थप्पड़ मारे, इससे बड़ी जिल्लत की बात आपके लिए और क्या हो सकती है। आप पढ़े हदीस, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरून मनिल मुफलिस, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा मुफलिस मन ला दिरहम लहू वला मता, कि हमारे एतबार से तो समाज का मुफलिस आदमी वो है जिसके पास ना कोई दिरहम हो, ना कोई दीनार हो, ना कोई साजो सामान हो। जी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल मुफलिस मिन उम्मती यअती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? वो आदमी जो क़यामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, अल्लाह अकबर, यानी इबादतों का अंबार लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हादा, इस हाल में आएगा कि इसको गाली दिया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, इसका माल खाया होगा, किसी का नाहक खून बहाया होगा, किसी को मारा और पीटा होगा। सुभान अल्लाह। यहां मैं आपको कुरान की आयत सुनाऊं। अल्लाह ने जो ये बात कही ना 30वें पारा के अंदर, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युगनी, कि क़यामत जब कायम होगी तो बेटा बाप से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी। जी, सब एक दूसरे को देख करके वहां से भागना शुरू कर देंगे, कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करेगा। क्यों? ये हदीस उसकी बुनियाद है। जिंदगी गुजारते हुए कभी इसको मारा होगा, कभी इसको गाली दी होगी, कभी इसका हक अदा नहीं किया होगा, कभी इस पर जुल्म ज्यादती की होगी, और घर के अंदर काम करने वाले खादिम, उम्माल और वो तमाम अफराद जिन पर आपने जुल्म किया है। आप हज करके आइए, आप ज़कात दीजिए, आप नमाज पढ़िए, आप रमज़ान के रोज़े रखिए, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के पहुंचिए। जब आप अल्लाह के सामने पहुंचेंगे और आपके जन्नत का फैसला भी हो जाएगा, तब पीछे एक लंबी लाइन लगी होगी। जी सुनिए, ये इस मुफलिस की हकीकत सुनिए, गौर से जरा इस मुफलिस के बारे में सुनिए। इसके पीछे एक लंबी लाइन लगी होगी लोगों की, और लोग पीछे से आवाज देंगे अल्लाह इसने मेरी गीबत की है। अल्लाह कहेगा सामने आओ। क्या हुआ? अल्लाह इसने मेरी गीबत की है। हाँ, तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए? नहीं अल्लाह, इसकी नेकियों में से निकाल के दे दिया जाएगा जितनी इसने गीबत की होगी। दूसरा आएगा, अल्लाह इसने मुझे मारा है, मारने के बराबर उतनी नेकियां दे दी जाएगी। तीसरा आएगा, अल्लाह इसने मुझ पर तोहमत लगाई है, तोहमत लगाने के बकदर उसको नेकियां दे दी जाएगी। सोचिए, एक 50-60 साल की जिंदगी में हम कितनी ज्यादतियां लोगों पर करते हैं। कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोगों के दरमियान इसकी नेकियां तकसीम की जाएंगी, यहाँ तक कि नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन पीछे लोगों की एक लंबी लाइन होगी, वो सब बारी बारी आएंगे। अल्लाह इंसाफ दिलाएगा इस तौर पर कि अब इसके पास नेकियां नहीं है, तो इनके गुनाह इसको दिए जाएंगे बकदर उसके जितना इसने जुल्म किया है। एक वक्फे के बाद जितनी ये नेकियां लेकर के आया था, उससे बड़ा गुनाहों का पहाड़ इसके सर पर लाद दिया जाएगा। इसके लिए जन्नत का फैसला था, लेकिन इसकी मुफलिसी, नेकियों की मुफलिसी और गुनाहों की मालदारी जो है इसे जहन्नम के गड्ढे में ढकेल करके लेके जाएगी।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए, एक अक्लमंद और एक समझदार आदमी और एक अक्लमंद औरत ये बताते खुद समझ सकती है कि दुनिया की मुफलिसी बेहतर है बजुज इसके कि आदमी कयामत के दिन मुफलिस हो जाए। उस दिन आपको ना माल आपका काम आएगा, ना कोई आपकी उस दिन अल्लाह के यहाँ मदद करने वाला होगा। आपको तन्हा उम्मन क्या होता है, हम घर के माहौल में जिंदगी गुजार रहे, किसी पर जुल्म कब हो जाता है, घर की औरतें उसके ताल्लुक से बात कर देती हैं, घर के मर्द उसके ताल्लुक से बुरा भला कहते हैं। अब इनके चढ़ाने पर हम चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं और उसके बाद इसे मार पीट करके इसका हिसाब बराबर कर देते हैं। साहब ये जितने चढ़ाने वाले हैं, और मोहतरमा ये जितने चढ़ाने वाले और आपको बोलने वाले, क़यामत के दिन इनमें से कोई भी आपके बगल में खड़ा नहीं होगा कि आपकी नेकियां खत्म हो गई तो हमारी नेकियां ले लो, क्योंकि इस गुनाह पर तो हमने ही उभारा था ना आपको, हमने ही, हमारी नेकियां ले लो और हमारे साथ जन्नत में। नहीं, ये वहां खड़े होकर तमाशा देखेंगे जैसे यहाँ दुनिया में खड़े होकर के आपके जुल्म और ज्यादती का तमाशा देखते हैं। तो कुछ भी करने से पहले जरा गौर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, और ये यकीन रखिए कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ने कहा कि मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो अल्लाह की तरफ से एक निगहबान मुकर्रर है, लिखने वाला फरिश्ता मुकर्रर है। तो सोचिए, मुंह से निकलने वाली बात अगर लिखी जाती है तो हाथ से और पैर से किए जाने वाले हरकत, जुल्म और ज्यादती, और मुंह से निकली हुई गालियां, क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिखी नहीं जाएंगी? अरे वो मालों के साथ नरमी का मामला कीजिए, वो मालों के साथ नरमी का मामला कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी की रिवायत है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कहा सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, तीन तरह के लोग ऐसे होंगे जिनकी मुखालिफत में अल्लाह ताला लड़ेगा उनसे। जी गौर से सुनिए, तीन तरह के लोग ऐसे होंगे जिनकी मुखालिफत में अल्लाह ताला उनसे लड़ेगा। कौन? रजुलुन आताबी सुम्मा गदरा, एक वो आदमी जिसे कोई ओहदा और मनसब दिया गया फिर उसने धोखा दे दिया। वरजुलुन बाअ हुर्रन फअकल समनहु, एक वो आदमी जिसने बिल्ली को बेचा और उसकी कीमत से जो पैसा आया उसे खाया। और कहा वरजुलुन इस्तअजरा अजीरन फस्तौफा मिनहु अलम युति अजरहु, कहा कि एक आदमी वो जिसने किसी मजदूर को बुलाया, बुलाने के बाद उससे काम करा लिया लेकिन उसकी मजदूरी उसे बराबर नहीं दी। जी क्या करते हैं, बिलखुसूस जो बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते या मुल्क के अंदर, किसी मजदूर को राह चलते पकड़ के लगे, भाई चलो हमारे घर का एक काम है, हमारे एतबार से वो काम बहुत बड़ा है, हम उसकी कीमत क्या सोचते हैं कि इसको कम से कम 500 रुपए देना चाहिए, लेकिन उसकी आदत है वो यही काम करता है। जो काम हम 1 घंटा सोचते हैं वक्त लगेगा, वो काम वो 10 मिनट में कर लेता है। तुम क्या बोलते हैं, अरे यारो 10 मिनट का इस काम था ना, खामा मैं तुम्हारे को 500 रुपए बोल दिया, चलो ये लो 300 रुपए ले लो। ये आदमी इतना बड़ा जालिम और ऐसी औरत इतनी बड़ी जालिमा है कि इसके खिलाफ अल्लाह ताला लड़ेगा क़यामत के दिन। अल्लाह, आपने जो तय किया है उससे काम कराने से पहले उससे तय कीजिए, तय करने के बाद उसका जो हक है वो हक उसे दे दीजिए, वरना याद रखें कि आप जालिम हैं, आप जालिमा हैं, और इतने बड़े जालिम और जालिमा हैं कि आपके खिलाफ क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जंग करेगा। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस के रावी हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनन इब्ने माजा की रिवायत और हदीस सही सनद से आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ा अरक़ुहु, कहा कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीने के सूखने से पहले अदा कर दो। यानी इस हदीस के अंदर इस बात पर उभारा गया है कि आप एक मजदूर से जब काम ले लें तो लोग क्या कहते हैं, अरे पड़ोस का ही है ना, 2 दिन के बाद ले लो भैया, भैया 3 दिन के बाद ले लो। अब उसके बाद आपका 3 दिन वो 30 दिन हो जाता है। वो बेचारा गरीब, मोहताज, जरूरतमंद, उसके आपके मर्तबे, ओहदे और बड़कपन को देख करके उसकी जुर्रत नहीं होती कि आपके सामने अपनी बात को रखे, और आप उसे टालते रहते रहे। 2, 4, 500 रुपए में क्या रखा है यार। अल्लाह के बंदो और बंदियों, बताओ उसका हक अगर दे दिया, क्या पता, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, क्या पता आपने जो उससे मजदूरी तय किया है वो मजदूरी उस दिन उसके बच्चों के खाने का बदला हो, वो मजदूरी उस दिन उसकी बीवी की दवाई हो,
वो मजदूरी उस दिन उसके माँ बाप की दवाइयों का पैसा हो और आपने उसे रोक लिया, अब पड़ोस में रहता है, 2 दिन के बाद दे देंगे। या अल्लाह, सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। और अगर वो उस मजलूमाना किरदार में अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के आपके बारे में बद्दुआ करे तो आपकी क्या राय है? क्या उसकी बद्दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। अल्लाह अकबर। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह अकबर, मारूर इब्ने सुवैद कहते हैं, ये ताबई हैं, कहते हैं कि लकी तो अबा ज़र्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिर्रब्ज़ती, रब्ज़ा नामी मकाम पर मेरी मुलाकात अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। जरा गौर से सुने मेरे भाई हो, या अल्लाह, गौर से सुने। अब्दुल्ला इब्ने मारूर इब्ने सुवैद कहते हैं कि मेरी मुलाकात जो है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रबज़ा नामी मकाम पर हुई। व अलैहि हुल्ला व अला गुलामिही हुल्ला, देखता हूँ कि इनके पास जो है यानी ये एक बेहतरीन लिबास में मलबूस है, बेहतरीन लिबास पहना है, और इनका गुलाम भी बिल्कुल वैसा ही लिबास पहना है। तो मैंने फसअलतुहु अन ज़ालिका, तो मैंने पूछा कि भाई आपका जो लिबास है कीमती, महंगा, खूबसूरत, वैसा ही कीमती, महंगा, खूबसूरत लिबास अपने आमिल को, अपने नौकर को पहना के रखा है, क्या बात है? जरा गौर कीजिएगा इस पर। तो कहते हैं कि इन्नी साबक़तु रजुलन, कहते हैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक दिन मैंने एक आदमी से झगड़ा कर लिया और बुरा भला कहने लगा। फ़अय्यरतुहु बिउम्मिही, तो उसके माँ के बारे में मैंने कुछ बात कह दी, उसे शर्म दिला दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अबू ज़र, तुम इसे इसकी माँ के ताल्लुक से ऐब दिलाते हो, शर्म दिलाते हो। सुनो, इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया, तुम ऐसे आदमी हो जिसके अंदर जाहिलियत की बू, जिसके अंदर से जाहिलियत की महक और बू आ रही है। सोचिए, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स से झगड़ा किया, या अपने आमिल से झगड़ा किया, अपने नौकर से, और उसे बुरा भला कह दिया, गालियां दे दी, बुरा भला कह दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नका इम्रुउन फ़ीकल जाहिलिया, तुम ऐसे आदमी हो कि तुम्हारे अंदर जाहिलियत की, तुम्हारे अंदर से जाहिलियत की महक, जाहिलियत की बू आ रही है। तुम्हारी ये बात जाहिलाना बात है, ज़माना जाहिलियत की बातों में से है। अब यहाँ गौर कीजिए, हम में कितने ऐसे हैं जो रात दिन अपने मातहत काम करने वालों को कोसते रहते हैं। ये गधा है, ये बेवकूफ़ है, ये नालायक है, पता नहीं इसके माँ बाप ने इसे पैदा किया तो इसे अकल आई या नहीं। अल्लाह जब अकल बांट रहा था तो ये कहाँ था? काम करने वाली को काम चोर है, इन्हें चोर है, इन्हें ऐसी है, इन्हें ऐसी। अल्लाह अकबर। ये सारे लोग और सारे मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जिनके अंदर जाहिलियत पाई जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा, ये सब जाहिलियत के कह लीजिए कि अंडे हैं, और ये जाहिलियत ज़दा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दिन भर में हम कितनी मरतबा जाहिलियत का काम करते हैं, आप गौर कीजिए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, इख्वानुकुम खवलुकुम जअलहुमुल्लाहु तहता ऐदीकुम फमन काना अखुकुम तहता यदिही, कहा कि ये जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं ये तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह ने इनको तुम्हारे मातहत रखा है, लिहाजा किसी के मातहत, उसके हाथ के नीचे अगर उसका कोई भाई काम करने वाला हो, यानी किसी का कोई नौकर हो या किसी की कोई नौकरानी हो, फल युतइमहु मिम्मा याकुल, तो उसे वही खिलाए जो खुद खाता है। हम ताज़ा खाना खा लेते हैं, और बचा हुआ एक रात का पुराना खाना क्या कहते हैं, काम वाली के घर पहुंचा दो। बाजी घर जाते जाते ये कल रात का जो खाना बचा है ना लेकर के जाएगी। कैसे तुम्हारी गैरत बर्दाश्त करती है यार, कैसे तुम्हारी गैरत बर्दाश्त कर। मैं तो हैरान रहता हूँ इस चीज पर कि एक आदमी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बच्चे रात का खाना, या एक औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि रात का बचा हुआ खाना इसके बच्चे खाए, खुद के सगे बच्चे। ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि काम करने वाले जो है उनके बच्चों को वही पुराना एक दिन का बासी और फ्रिज का रखा हुआ खाना हम खिलाएं। कैसे यार तुम्हारी गैरत बर्दाश्त करते। मैं हैरान रहता हूँ इन सब चीजों पर।
یہ حیرانگی کی بات ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیطعمہ مما یاکل, جو کھا رہا ہے اس میں سے کھلائے. نہیں ہے مت دیجیے, آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن خود تازہ بنا کے کھائیے, اور باسی اور پرانا اور 2-3 دن کا فریج کا کھانا کام والوں کو دے دیجیے اور ان کو کھلائیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم ہے, یہ جاہلیت زدہ ہے. کہا وَلْيُلْبِسُوا مِمَّا يَلْبِسُوا, کہا کہ اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہو. جی ہمارے یہاں بیٹی کے کپڑے پرانے ہو گئے, بیٹے کا کپڑا پرانا ہو گیا, ہم کیا کرتے ہیں, اٹھا کر کے وہ کام والی کو دے دیتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو پہنا دینا, اپنی بیٹیوں کو پہنا دینا. اللہ اکبر, کیا ہے غیرت. تم کبھی غور کر کے نہیں دیکھے اس پر, کبھی سوچا نہیں آپ نے اس پر نا, کہ مان لیجیے آپ کی موت ہو جائے اور اس کام والی کی جگہ آپ کی بیوی ہو, اور اسے لوگ, جن بچوں کو آپ مہنگا مہنگا کپڑا پہناتے ہو, ان بچوں کو لوگ پرانے کپڑے دے, پرانے کپڑے دے پہننے کے لیے, کیا گزرے گی اس ماں کے دل پر. نہیں کہتا ہے کوئی فقیر محتاج مسکین ضرورت مند آپ سے کہ آپ جس طرح اپنے لیے لاکھوں لاکھ کا خریدتے ہیں ہمارے لیے بھی خرید دیجیے. ایک سستا سا جوڑا ہو, صاف ستھرا نظیف ہو, نیا ہو, تاکہ عید کے موقع پر, تہوار کے موقع پر کہیں آؤں جاؤں تو نیا پہن کر کے جاؤں. اللہ اکبر اللہ. اسی لیے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا ہے. میں اصل زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں بتانا چاہتا ہوں, آپ کو دینے کا اصول بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پاکیزہ اور بہترین مال خرچ کرو, اس لیے کہ ردی چیزیں تمہیں بھی دی جائیں گی تو تم نہیں لو گے, اور آپ اسے اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو آپ اسے نیا دیجیے, آپ اسے نیا دیجیے. ٹھیک ہے پرانے کپڑے دیجیے پہننے کے لیے, لیکن تہوار کے موقع پر تو اسے نیا دیجیے, تہوار کے موقع پر تو اسے نیا دیجیے. اور کہا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. جی ہاں, انہیں کوئی کام دیجیے تو اتنا بھاری کام مت دیجیے کہ اس کام کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے, اور اگر کوئی بھاری کام دیجیے تو آپ خود اس کی مدد کیجیے. جی ہمارے بیٹے سے ایک 5 لیٹر کے پانی کا گیلن نہیں اٹھتا ہے, اور اسی عمر کا کام والی کا بیٹا ہے تو اس کو 20 لیٹر کا گیلن دیتے ہیں, نیچے سے لے کر کے آؤ اوپر, وہ 2nd فلور پر لے کر کے جاتا ہے کانپتا ہوا, ڈرتا ہوا, دہشت زدہ ہو کر کے. ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں. اگر آپ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر دہشت پیدا ہوئی تو اللہ اس کا بھی حساب کرے گا آپ سے. گر گیا تو مالک کیا کہے گا, آپ کا بیٹا 5 لیٹر کا گیلن نہیں اٹھا سکتا, اسی عمر کا ہے, لیکن یہ کام والی کا بیٹا ہے, کام والے کا بیٹا ہے تو اس کے سر پہ 50 کلو کی بوری رکھ دیتے ہیں چاول کی کہ ذرا 2nd فلور پر پہنچا دو. ڈرو, اللہ سے ڈرو اس معاملے میں, اللہ سے اس معاملے میں ڈرو. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کی حدیث سنی, اس دن سے اپنا یہ اصول بنا لیا, جو پہنتے تھے عامل اور اپنے نوکر کو, اپنے خادم کو وہی پہناتے تھے, جو کھاتے تھے وہی کھلاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک حدیث سنیے, ایک حدیث سنیے, جامع ترمذی کی روایت ہے اور بالکل صحیح سند سے یہ حدیث آئی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا. غور سے سنیں ذرا اس روایت کو. ایک آدمی بیٹھا تھا, کہا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں. غور سے سنیں, کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں, خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں, تو میں کبھی ان کو گالی دیتا ہوں, کبھی ان کو برا بھلا کہتا ہوں, میں کبھی ان کو مار دیتا ہوں, تو فکیف انا منہم, تو میرا اور ان کا معاملہ اللہ کے یہاں کیسا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی جب وہ نافرمانی کرے, جب خیانت کرے اور جھوٹ بولے, اور آپ انہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, تو جتنا انہوں نے کیا ہے اس کے برابر اگر آپ نے مارا پیٹا تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کی سزا آپ اس سے بڑھ کر کے دے رہے ہیں تو غلطی کے بقدر تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ جو ایکسٹرا جا رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو پکڑے گا. ہمارا بیٹا کانچ کا گلاس گرا کے توڑ دے, ہم سینے سے لگاتے ہیں, نہیں بیٹے آ جاؤ, کوئی بات نہیں بیٹے, پیر بچا کے, پیر تمہارا کٹنا نہیں چاہیے. اگر وہی کانچ کا گلاس کام والی سے یا کام والی کی بیٹی یا بیٹے سے ٹوٹ جائے, بیٹوں کا تو کالر پکڑ لیتے اور بیٹیوں کو منہ پر تماچا مارتے ہیں لوگ ہمارے. ظالم ہے یہ. آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ کر رہے اس کے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ آپ کو ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا؟ آپ دیکھیں, ڈرے, اس بارے میں ڈرے. کہا کہ جتنا انہوں نے غلطی کی ہے
उस गलती के बराबर आपने सजा दी तो अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर उस गलती के से 1 इंच बढ़ करके भी आपने अगर उन्हें सजा दे दी तो उसके ऊपर जो भी होगा तो वो आपके लिए जो है अल्लाह के यहाँ वबाल जान बन जाएगा। कहती है सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कि वो आदमी किनारे हटा और रोने लगा, उसकी घिघी बंद गई रोते रोते। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कुरान नहीं पढ़ा, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाला। कहा कि अल्लाह सूरतुल अंबिया के आयत नंबर 47 में कहा अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन हम मीज़ान नस्ब करेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी किसी पर उस दिन जुल्म नहीं होगा, यानी सबको बराबर बराबर इंसाफ दिया जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ यही अब मुनासिब समझता हूँ कि मेरे नौकर चाकर मुझसे दूर हो जाए, और कहा कि मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन सबको आज़ाद कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से फरमाया है कि लोगों तुम दुनिया में लोगों के हुकूक अदा करो, बिलखुसूस जो तुम्हारे मातहत काम करने वाले आमिल है, नौकर चाकर है, वरना क़यामत के दिन अल्लाह ताला बदला दिलाएगा। यहाँ तक कि एक सींग वाली बकरी ने अगर किसी बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो अल्लाह दोनों को बदला दिलवाएगा। सोचिए, वो तो बेअक्ल है, बेसमझ है, उन पर शरीयत नाफिज नहीं होता। अल्लाह ने हमें अक्लमंदी दी है, अल्लाह ने समझदारी दी है, हम शरीयत के मुकल्लफ है, शरीय तालीमात हमारे ऊपर नाफिज होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारा मामला क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके मातहत नौकर चाकर उम्माल काम करने वाले हैं तो उनके साथ आप वही मामला कीजिए जो आप अपने नफ्स के साथ मामला करना चाहते हैं, वरना तैयार रहिए क़यामत के दिन नेकियां देने के लिए और गुनाह लेने के लिए, और मैदान महशर की जिल्लत और रुसवाई शर्मिंदगी बर्दाश्त करने के लिए। अल्लाह ताला हमें और आपको हमारे मातहत काम करने वाले लोगों के ताल्लुक से खैर भलाई और एहसान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें और आपको जब तक दुनिया में जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदा रखे और ख़ात्मा होते ईमान और इस्लाम की हालत में हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह आइंदा कल के दर्स में जो है सदक़तुल फ़ित्र और ईद उल फित्र के अहकाम मसाइल पर बातें आपके सामने रखी जाएंगी, और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह सवाल और जवाब का सेशन रहेगा। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए।